नमस्कार, मी गजेंद्र बोंबले. वेद झेडपी लाईव्ह एज्युकेशन आयोजित घरातच सुरू झाले ऑनलाईन शाळा या उपक्रमामध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करत आहे. बालमित्रांनो, आज आपल्यासोबत पाठ घेण्यासाठी आलेले आहे श्रीमती अश्विनी हिवरडे मॅडम. मॅडमची शाळा मनपा नारेगाव, जिल्हा औरंगाबाद. मॅडमचा परिचय द्यायचा झाला तर एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व. स्वतःला इंग्रजी विषयाची विशेष आवड असल्यामुळे आपल्या शाळेमध्ये विशेष उपक्रम त्या इंग्रजी विषय व इतर विषयाचे राबवत असतात. लॉकडाऊनच्या काळामध्ये व कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून अनेक माध्यमाचा वापर करून मॅडमने आपल्या मुलांची शैक्षणिक वाताहत कशा प्रकारे थांबवता येईल यासाठी अनेक नवनवीन उपक्रम राबवून प्रयत्न केलेले आहेत. अशा या व्यक्तिमत्वाकडून आज आपल्याला इंग्रजी विषयाचा पाठ शिकून घेण्याची संधी या ठिकाणी उपलब्ध झालेली आहे. नक्कीच आपण त्या संधीचा लाभ घेऊया. मॅडम, आपले हार्दिक स्वागत आहे व आपणास मी विनंती करतो की आपण आपल्या पाठाला सुरुवात करावी. सुरुवात करूया मॅडम आपण. Yes, sir. Thank you, sir. Good evening, students. Good evening, all of you. Students, hope you are happy and healthy at your home and you are really enjoying our live teaching sessions. विद्यार्थ्यांनो, तुम्ही घरी छान आनंदात आपल्या लाईव्ह टीचिंग सेशनचा आनंद घेत छान अभ्यास करत आहात. आज आपण वनस्पतीच्या वेगवेगळ्या अवयवांची, वनस्पतीच्या वेगवेगळ्या प्रकारांची माहिती घेणार आहोत. इयत्ता 4थीचा घटक आपण अभ्यासणार आहोत. विषय आहे इंग्लिश. And students, today we have with us a very intelligent and smart boy, Soham. Soham, say namaste to all. Namaste. Very good. So start. We will start. Students, plants are very important for all of us. Sir, PPT. The kingdom of plants. See, there is a picture. Soham, observe the picture. What do you see in this picture? This is the body parts of tree. Yes, this is the body parts of tree. Which are they? Tell me, which are the body parts of the tree? Flowers, fruit, branches, shrub, roots, crown, leaves and twigs. Very good, Soham. हे बघा, आपल्याला हे जे चित्र दिसतं आहे ते वनस्पतीच्या अवयवांचं चित्र आहे. मग या वनस्पतींचे कोणकोणते अवयव इथे दिलेले आहेत? रूट्स, रूट्स म्हणजे मुळं. ट्रंक, ट्रंक म्हणजे खोड. ब्रांचेस, ब्रांचेस म्हणजे फांद्या. फ्रूट, फ्रूट म्हणजे फळ. फ्लावर, फ्लावर म्हणजे फूल. लीव्स, लीव्स म्हणजे पानं. क्राउन, क्राउन म्हणजे जो झाडाचा डोलारा आहे तो छान, फुलोरा तो. अशा पद्धतीने आपण प्लांट्सचे बॉडी पार्ट्स बघितले आहेत. सर नेक्स्ट प्लीज. येस स्टुडंट्स, the kingdom of plants at page number 78. First of all, you have to listen carefully and after that read with me. First of all, I read the content. Let's take a trip to the kingdom of plants. What a great variety. There are thousands and thousands of different types of plants here. This is moss. It is soft. It looks like a bright green carpet. Look at the grass. This is too, is soft, green and short. But do you know, rice, wheat, jawar are also types of grass. They gives us grain. This plant has a thin stem and so many leaves. It is a herb. This plant has a tough stem and so many branches. It has many leaves too. It is bush or shrub. Sir, next page. And look at this. What a thick trunk. It is so tall. It's a tree. Can you climb a tree? What do we see here climbing this tree? It's a climber or a vine. These plants grow very fast.
Be very careful with this plant. It's a cactus. It has many thorns. The thorns can prick you. The plant kingdom is a beautiful kingdom. Would you like to grow a plant? See students, we just read the content. Sir, next slide please. आता आपण हे समजून घेऊया. त्याच्या आधी आपण वृक्षांचं महत्व जाणून घेऊया. सोहम, टेल मी what is the importance of trees? Trees are very important for all of us. They give us shelter, fruits, flower, and oxygen. They purifies the environment. Very good, Soham. बघा, सोहमने आपल्याला सांगितलंय plants gives us shelter, fruits and flowers. Yes, plants are very important for all of us. They gives us oxygen. ते आपल्याला प्राणवायू देतात, निवारा मिळतो. आपल्याला फळं आणि फुलं देखील वृक्षांपासूनच मिळत असतात. आणि वृक्ष हे हवेला सुद्धा शुद्धीकरणाचं काम करतात. That's why trees are very important for the environment. Let's take सर मागची स्लाइड बघायची होती आपल्याला. Let's take a trip to the kingdom of plants. What a great variety. बघा विद्यार्थ्यांनो, आपण एक आता छोटीशी ट्रिप करणार आहोत वनस्पतींच्या राज्यामध्ये. ही खूपच वेगवेगळ्या प्रकारची व्हरायटी आपल्याला बघायला मिळणार आहे. There are thousands and thousands of different types of plants here. अनेक वेगवेगळ्या अनेकविध प्रकारच्या वनस्पतींनी परिपूर्ण असं हे किंगडम ऑफ प्लांट्स आहे. सी द नेक्स्ट. Moss, M-O-S-S, moss. You can see in the picture. What is meaning of moss? Can you tell me, Soham, what is the meaning of moss? This is moss. It is soft. Very good. Moss म्हणजे शेवाळ, जे हिरव्या रंगाचं असतं. This is moss. It is soft. It is very soft. And it looks like a bright green carpet. हे जे शेवाळ आहे, जे तुम्ही बघितलं असेल पावसाळ्यामध्ये बऱ्याचशा दगडांवरती, झाडांच्या खोडांवरती हे शेवाळ आपल्याला उगवलेलं दिसतं. ते कसं दिसतं? तर एखादं जणू काही हिरवगार गालीचा पसरलेला आहे असा मऊसर हा शेवाळाचा थर आपल्याला दिसतो. त्यालाच आपण इंग्रजीमध्ये मॉस असं म्हणतो. लेट्स सी द नेक्स्ट. येस, ग्रास. You can see in the picture. This is grass. Grass म्हणजे काय बरं? आपल्याला चित्रातच दिसत आहे. Grass म्हणजे गवत. Grass is too soft, green and short. Yes. Grass सुद्धा अतिशय मौसूद रंगाने हिरव्या रंगाचं आणि लहान लहान वाढलेलं असतं. But do you know rice, wheat, jowar are also type of grass. They gives us grain. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला माहितीये का? भात, गहू आणि ज्वारी यांची सुद्धा रोपं ही ग्रास म्हणजेच गवत म्हणूनच ओळखली जातात. ते सुद्धा गवताचाच एक प्रकार आहे. आपण बघू शकतो, राईस म्हणजे भात, ज्वार आणि व्हीट म्हणजे गहू, हा सुद्धा एक गवताचाच प्रकार आहे. आणि या गवताच्या प्रकारामधून आपण आपल्याला अन्न मिळवत असतो. सो स्टुडंट्स, rice, jawar and wheat, these are the types of grass. आहे की नाही मजेशीर गंमत? Let's see the next. This is herb. You can see in this picture, this is herb. This plant has a thin stem and so many leaves. It is herb. हे बघा, हा जो वृक्षांचा प्रकार आहे किंवा रोपट्याचा प्रकार आहे, याचं जे खोड असतं हे अतिशय बारीक असतं आणि त्याला खूप सारे पानं असतात. त्याला आपण हर्ब असं म्हणतो. तुम्ही पुदिन्याचं झाड बघितलंय का? किंवा कोथिंबीर बघितली आहे का? त्याला आपण हर्ब असं म्हणू. जसं की कोथिंबीरीचं खोड जे देठ असतो आपण, ते किती नाजूक असतं, थिन असतं, बारीक असतं आणि त्याला खूप सारे पानं असतात.
मग पुदिना, कोथिंबीर. See the next. Yes, this is bush or we can say shrub. What is mean by bush or shrub? आता bush किंवा shrub आणि आपण आधी बघितलेलं हर्ब ह्याच्यात काय बरं फरक आहे? बघा, बुश याचं जे खोड असतं हे थोडंसं टफ असतं, रफ असतं, थोडंसं जाडसर असतं आणि त्याला खूप साऱ्या फांद्या असतात. दिस प्लांट हॅज अ टफ स्टेम. या खोडाला हे खोड जे आहे हे मजबूत खोड असतं आणि त्याला खूप सारे ब्रांचेस असतात. इट हॅज मेनी लीव्स. याला सुद्धा खूप पानं असतात. इट इज अ बुश और श्रब आणि त्यालाच बुश किंवा श्रब आपण त्याला मराठीमध्ये म्हणू शकतो झुडूप. झुडूप म्हणून देखील ते ओळखलं जातं. उदाहरणार्थ तुळशीचं रोप. तुळशीचं झाड बघा, वाढल्यानंतर त्याचं खोड जे आहे ते मजबूत होतं आणि त्याला खूप सारे फांद्या येतात. त्याला पानं सुद्धा खूप येतात म्हणून त्याला बुश किंवा श्रब असं म्हटलं जातं. बघा, आपण विद्यार्थी मित्रांनो, आपण झाडांचे विविध प्रकार बघतो आहे. याच्यामधला हा प्रकार आहे बुश. त्यालाच श्रब असं सुद्धा म्हटलं जातं. त्याला खूप जाड टफ असं खोड असतं आणि खूप साऱ्या ब्रांचेस म्हणजे फांद्या असतात. लेट्स सी द नेक्स्ट. येस, ट्री. ट्री म्हणजे झाड. हे तुम्ही सर्वांनी बघितलेलं आहे. अँड लुक ॲट दिस. व्हॉट अ थिक trunk. It is so tall. It's a tree. Can you climb a tree? बघा विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही सगळ्यांनी झाड बघितले आहे. तुम्हाला सगळ्यांना झाडाची ओळख देखील आहे. बघा, झाडाचं जे खोड आहे ते झाडाचं खोड अतिशय जाड आणि मोठं असतं आणि ते झाड खूप उंच वाढतं. त्याला आपण ट्री म्हणजे झाड असं म्हणतो. मग उदाहरणच द्यायचं झालं तर आपण आंब्याच्या झाडाचं उदाहरण देऊ शकतो. अ मँगो ट्री, अ बनियान ट्री म्हणजे वडाचं झाडाचं उदाहरण देऊ शकतो. पिंपळाच्या झाडाचं उदाहरण देऊ शकतो. कडुलिंबाच्या झाडाचं उदाहरण आपण देऊ शकतो. हे सगळी झाडं तुम्ही आपल्या आजूबाजूला परिसरात बघितलेली आहेत. म्हणजे झाड आणि बुश किंवा श्रब झुडपापेक्षा मोठं, खूप मोठं. किती मोठं? की ज्याचं खोड खूप मोठं आहे, ते उंच आहे, त्याला आपण झाड असं म्हणतो. आणि त्यांनी प्रश्न विचारलेला आहे, कॅन यू क्लाइंब अ ट्री? तुम्ही झाडावर चढू शकता का? येस सोहम, कॅन यू क्लाइंब ऑन द ट्री? येस, सोहम म्हणतो येस, ही कॅन क्लाइंब अ ट्री. सोहम झाडावर चढू शकतो. Let's see the next. Yes, what do you see in this picture? Soham, tell me, what do you see in this picture? Climber. Yes, there is a climber. What is mean by climber? आपण जर चित्रात व्यवस्थित बघितलं तर आपल्याला लगेच लक्षात येईल. What is mean by climber? क्लाइंबरला आपण मराठीतून काय म्हणणार सोहम? वेल. शाबास. आपण त्याला क्लाइंबरला मराठीतून वेल असं म्हणतो. What do you see here climbing this tree? ही वेल काय करतीये? ही वेल वाढत वाढत झाडावर चढत आहे. बघा, वेलीला वाढण्यासाठी कशाच्या तरी आधाराची गरज असते. मग जवळ एखादा वृक्ष असेल तर त्या वृक्षाच्या आधाराने ती वेल वाढत असते. So the climber needs support for its growth. तिच्या वाढीसाठी तिला एखाद्या सपोर्टची गरज असते. मग एखाद्या भिंतीजवळ असेल किंवा झाडाजवळ असेल तर ती वेल त्या भिंतीच्या किंवा झाडाच्या आधाराने वाढत जाते. लेट्स सी द नेक्स्ट. इट्स अ क्लाइंबर और अ वाईन. यालाच आपण इंग्लिश मध्ये क्लाइंबर किंवा वाईन असं देखील म्हणू शकतो. दिस प्लांट्स ग्रो व्हेरी फास्ट. येस, ही वेल हा जो प्रकार आहे प्लांट्सचा हा खूप भरभर वाढतो, पटकन वाढतो. कॅन यू टेल मी द नेम्स ऑफ वाईन? येस, आपण वाईनचे प्रकार किंवा क्लाइंबर्सचे प्रकार ओळखू शकतो का? सांगू शकतो का? हो, आपल्या आजूबाजूला अनेक वेलींचे प्रकार असतात.
ग्रेप्स वाईन, द्राक्षाची सुद्धा वेल असते, फुलांच्या वेली असतात, जाईची वेल तुम्ही बघितलेली असेल, वेगवेगळ्या फुलांची वेल, गोकर्णाची वेल असते, नागिलीच्या पानांची वेल असते. अशा पद्धतीने या वेली कशाच्या तरी सपोर्टनी वाढत असतात. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, क्लाइंबर इज द टाइप ऑफ प्लांट. We are seeing the kingdom of plant in which the climber is also type of plants. वेल ही सुद्धा वृक्षाचाच एक प्रकाराचा भाग आहे. Let's see the next. Yes. Can you see in this picture? What do you see in this picture? What is this? Cactus. Yes, this is cactus. Cactus म्हणजे काय बरं? त्याला आपण मराठीतून काय म्हणतो? निवडुंग. कॅक्टसला आपण निवडुंग असं म्हणतो. काय सांगितले ऐका हा. बी व्हेरी केअरफुल विथ दिस प्लांट. इट्स अ कॅक्टस. इट हॅज मेनी थ्रोन्स. दिस थ्रोन्स कॅन प्रिक यू. बघा, ह्या झाडाजवळ जाताना थोडी काळजी घ्या बरं का. हे कॅक्टस आहे. इट्स अ कॅक्टस. इट हॅज मेनी थ्रोन्स. याला खूप काटे असतात. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला गंमत माहितीये का? जे आपल्या वृक्षांचे अवयव आपण बघितले, मूळ, खोड, पान, फूल आणि फळ. तर पान म्हणजेच निवडुंगामध्ये रूपांतरित झालेलं त्याचं काटे असतात. म्हणजेच कॅक्टसचे काटे म्हणजे कॅक्टसची पानच असतात. हे त्याच्यामध्ये झालेलं अनुकूलन आहे. द थ्रोन कॅन प्रिक यू. ते तुम्हाला टोचू शकतात. इट्स अ cactus. Let's see the next. Here is also another picture of cactus. Let's see the next. Yes. Here is also the body parts of the plant. Soham, tell me which are the body parts of the plant? Crown, leaves, twig, trunk, and roots. Again, Crown, leaves, twig, trunk, and roots. branches. Yes. Branches. And there are thorn. Thorn means काटे, जे निवडुंगामध्ये पानांचं रूपांतर निवडुंगामध्ये काट्यामध्ये झालेलं असतं. म्हणजे निवडुंगाच्या झाडाला जी पानं असतात ती काट्याच्या स्वरूपामध्ये असतात. लेट्स सी द नेक्स्ट. Yes, we have Soham with us and he is reading the content. Soham, please read the content loudly. Let us take a trip to the kingdom of plants. What a great variety! There are thousands and thousands of different types of plants here. This is moss. It is soft. It looks like a bright green carpet. Look at the grass. This too is soft, green and short. But do you know rice, wheat and jowar are also types of grass. They gives us grain. This plant has a thin stem and so many leaves. It is a herb. Very good. Next, please. This plant has a through stem and so many branches. It has many leaves. It is a bush and shrub. And look at this. What a thick trunk. It is so tall. It's a tree. Can you climb a tree? What do we see here climbing this tree? It's a climber or a vine. These plants grow very fast. Be very careful with this plant. It's a cactus. It has many thorns. The thorns are pick you. Very good, Soham. The plant kingdom is a beautiful kingdom. Would you like to grow a plant? Yes, Soham? Yes. Yes, Soham likes to grow the plant. Students, we see the different types of plants here. First of all, we see the moss. The moss is green in color and it's a very soft and looks like a bright green carpet.
After that, the second type we see, that is the grass. Grass is also soft, green and short. And we have seen that rice, wheat and jawar are also type of grass. The next type we see that herb. It has a thin leaves. The next type we see, that is bush, or we can say shrub. These plants have a tough stem and so many branches. It has many leaves too, and we say that it is bush or shrub. Next we see the next type of plant, that is tree. Tree is a very tall and with a thick trunk and have many branches. After that we see the climber, or we can say a vine. These plants grow very fast. After that we see the next type of plant, that is the cactus. And we know cactus has many thorns and these thorns can pick you. Yes. Let's see the next. Yes. Students, आताच आपण किंगडम ऑफ प्लांट्स मध्ये प्लांट्सच्या वेगवेगळ्या प्रकारांची माहिती बघितलेली आहे. मग मला सांगा बरं की आपण कोणकोणत्या प्रकारांची माहिती बघितली? List the name of different type of plants. Soham, can you tell me the different? Moss, yes. शेवाळ, शेवाळ हा प्रकार आपण बघितलेला आहे. अजून ग्रास. येस, ग्रास. ग्रास म्हणजे गवत. गवताचा देखील आपण प्रकार बघितला आहे. त्यानंतर आपण काय बघितलं? बुश, और वी कॅन से श्रब. झुडूप हा सुद्धा प्रकार आपण बघितला आहे. ट्री. येस, वी ऑल्सो सी द टाइप ऑफ ट्री. क्लाइंबर. क्लाइंबर, और वी कॅन से वाइन. वेल हा सुद्धा प्रकार आपण बघितला आहे. And then cactus. These 6 parts or 6 different types we see of the plant. First is moss, second one is grass, third one is bush or shrub, after that tree, climber and cactus. So please recite the different types of plant for me. Moss. Read aloudly. Moss, grass, bush, tree, climber and cactus. Very good. These 6 different types of plant that we see in this chapter. Let's see the next. Yes, here is also very interesting assignment for you. Here is a picture and you have to fill the blanks. इथे एक चित्र दिलेलं आहे आणि त्या चित्रामध्ये बाणाने आपल्याला कोऱ्या जागा दाखवलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये आपल्याला त्या भरायच्या आहेत. त्या रिकाम्या जागा आपल्याला भरायच्या आहेत. कशाबद्दल भरायच्या आहेत? पार्ट्स ऑफ अ ट्री. फर्स्ट पार्ट ऑफ अ ट्री. व्हॉट इज दिस सोहा? लीव्स. काय दिलेले आहे तिथं? पानं दिलेले आहेत. आफ्टर दॅट ब्रांच. आपल्याला फांद्या तिथे दिलेल्या आहेत. नेक्स्ट ट्रंक. इथे आपल्याला झाडाचं चित्र आहे आणि आपल्याला खोड दाखवायचं आहे, त्याला आपण ट्रंक असं म्हणतो. नेक्स्ट रूट. येस, रूट्स. रूट्स म्हणजे मुळं जे जमिनीच्या खाली असतात. सोहम, प्लीज रिसाइट द पार्ट्स ऑफ अ ट्री फॉर मी. Leaves, branch, trunk and root. Very good. Here are the parts of tree that are leaves, branch, trunk and roots. Very nice. Let's see the next. Yes, students, you should do a homework daily. The homework is draw pictures to show the following: stem, branch, trunk,
बुश, लीफ अँड थ्रोन. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला एक छोटासा आणि गमतीशीर अभ्यास दिलेला आहे. तुम्हाला घरी चित्र काढायचं आहे आणि त्याला नावं द्यायची आहे. तर चित्र कशाचं काढायचंय बघा. स्टेम म्हणजे खोडाचं चित्र काढायचंय. ब्रांच म्हणजे फांद्यांचं चित्र काढायचं आहे. ट्रंक म्हणजे मोठं खोड, झाडाच्या मोठ्या खोडाचं चित्र काढायचं आहे. बुश झुडपाचं चित्र काढायचं आहे. लीफ बघा काय दिलं आहे. लीफ म्हणजे तुम्हाला एक पानाचं चित्र काढायचं आहे. अँड थ्रोन म्हणजे काट्यांचं चित्र काढायचं आहे. This homework will recite by Soham again. Soham, read the homework. Draw pictures to show the following: stem, branches, trunk, bush, leaf, and thorn. Yes, students, you should draw a pictures and then naming it. त्याला छान चित्र काढून ते रंगवायचं आहे आणि त्याला नाव देखील द्यायचे आहे. थँक्यू. धन्यवाद मॅडम. आपण अतिशय सुंदर पद्धतीने आमच्या बालमित्रांना आज किंगडम ऑफ द प्लॅन्ट म्हणजेच झाडांच्या विविध प्रजाती आणि त्या प्रत्येक झाडांचे विविध अवयव याचं अतिशय सुंदर पद्धतीने वर्णन केलं, जेणेकरून आपल्या परिसरामध्ये जे झाडं उपलब्ध आहेत त्या प्रत्येक झाडाचं कोणत्या प्रकारामध्ये समावेश होतो अथवा त्याला कोणकोणत्या प्रकारचे अवयव आहेत याचं अतिशय सुंदर आपण सादरीकरण केलं. वेद झेडपी लाईव्ह एज्युकेशन परिवारातर्फे आपले खूप खूप धन्यवाद. आणि बालमित्रांनो, आजच्या दिवसाचे सत्र या ठिकाणी संपल्याचे जाहीर करतो. धन्यवाद मॅडम. थँक्यू सर.